जय श्रीराम जय श्री राम। जे जे आमको पचारे कौटी बड़ा शुणिले सत्संग करते हठात प्रश्न कले किसी उत्तर दे हुए और गभीर उत्तर भी थाए से पचारे जे कौन ढग गोटे गला से बापर धन बिकिकी खाए से भली धन्य पुत्र संसार कौन एमती संसार से धन्य पुत्र सी बापर धन बिकी जे खाए संसार से पुत्र धन्य पुत्र से संसार धन्य पुत्र जे बापर धनु जे बिकिकी खाए हम तो कहते कुलांगार बाप धनु सब बिकी खाईदेला तेणु तत्व दृष्टि देखिले जहाँ तो तत्व आड़ जीवन ना आम देखते आम शरीर अस्थि मजा जोड़ा या सब तार पितार आ मद ये जो मेद मांस एगुड़ा सब मार तेणु आम देखती ये केमती हो कनसिप्ट जो हो मातृगर्भ मार तो रज अच्छी रजस्फला होती कहती माने रजटा प्रस्तुत अच्छी से बीर्ज बोले पितार बीर्जटा पड़े है रजटा तार गर्भ रहा सीना बीर्जटा कौट हो बीर्जटा घर कौट अच्छी बीर्ज तो आमर घर जोड़े बीर्ज स्खलित हो किंतु ताकू बीर्जटा कौट ब्रह्मरु बीर्ज आसे ना ब्रह्मर कौन बीर्ज अच्छे बीर्जटा स्वाभाविक कि स्खलन हवा तार गोटे समय अच्छी जो तुम ब्रह्मरु गोटे बिंदु स्खलित हो माने कहीं आमको सहवासटा आनंद दिए ना तादर ब्रह्म स्खलित हुए ब्रह्मर जो झलकटा से आनंद आमको दिए तेणु आम से लेकिन तो अचानक मान प्रभात हेले ब्रह्म हत्या करुच ब्रह्म हत्या मान कौन से जो ब्रह्म को नष्ट कर बीर्ज द्वारा कहीं आम आगुरी कहूँ बहुत कथा कही तुम खाद्य खाइल 40 दिन पर से पचुची तापर से गोटे रस होपर मेद मांस हो मेद होपर रक्त हो रक्त रु पुणी तार कौन हो बीर्ज हो बीर्ज सूर्य होमती सार सिस्टम अच्छी अर्थात आम कौन खाद्य खाइले 40 दिन पर जा गोटे बिंदु बीर्ज तैयारी कर जहाँ आम ऑपरेशन नष्ट कर दिखती यहाँ हूँ कथा तेणु ये रजरे जो बीर्जटा पड़ुची गोटे कनसिप होगा पिलाटा तैयारी है जहाँ शरीरटा तैयारी होगा से जो पितार जो रहा कौन अंश ना सत्य सबुड़ा ठाकुर ना सत्य शांति दया क्षमा जतक भल गुण सब पितार ये तैयारी आ रजर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जहाँ देखियो ईर्षा अमर्ष विमर्श सबू तार भर सब तैयारी ये मिसले शरीरटा हो ये है गोटे प्रकार पितार हूँ जो जोड़ा भल आमिष निरामिष जोड़ा कौच आमिष माने काम क्रोध लोभ मोह निरामिष कौन ना सत्य शांति दया क्षमा कह किंतु प्रकृत मूल को गले बापर धन बिकी जे खाए से जो आम संसार मु कहली ना जिते बाट मु अच्छी धर मु ईश्वर कहना सी भी प्रकृति रोचे कहीं मु रहा भल अर्थ हो ब्रह्मांड पढ़ु मु रही किंतु तमें जो आदिशक्ति की जीव तापर आ मु ना ना से ना ना किए ना से एक ब्रह्म बा शून्यता को जमी तार स्वरूप देखी जे बहुत प्रकार देखिपर किंतु शास्त्र कही निजर स्वरूपटा देखिए सेठी गले सेटा है कौन बाप जगह माने ब्रह्म होती बाप आउ जगतटा मिथ्या अर्थात आदिमाता पाखर जो प्रकृति तैयारी ये से मुटा रही से पंद ना जो आदि गर्भ पड़ जाऊँ आ मु रो ना तापर पिता गति पड़ जाए पितार धन बांटव माने कौन ना ब्रह्म को चिन्ह दब है कि जे ब्रह्म को जानते ब्रह्म को जे चिन्ह दे पारती हनुमान जी सेपट जाए से ब्रह्म कथा अच्छी से ब्रह्मर कथा को जे बुझे दिखती धन्य संसार पुओ कहती तार अर्थ नहीं बापा बेड़ी क्या है कि अर्थात ब्रह्म को जाना द्वितीय हूँ आम साधारण स्तर में सत्य शांति दया क्षमा जहाँ सतगुण ही जिते सतगुण अच्छी से पिता है ना ना या जो सत्य शांति दया क्षमा जी आचरण करती भगवान बोली कहती
ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତ ପିତା ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିବନି, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିବନି, ଆଉ ରଜଗୁଣ ରହିବନି, ଇଏ ତମ ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ ଗୁଣ ରହିଲାନି। ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ସେ ହେଲେ ପିତା ଆଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟିକିନିକି କରି ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କରେଇ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟପୁତ୍ର। ଏ ହେଲା କହିଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିନେ ସେ ତ କ'ଣ କରିବ? ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବାବା କହିଲେ ଆଉ ଆମ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ମାଗ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ହେଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍, ଏ କଥା ଠିକ୍। କାହିଁକିନା ଆମେ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଶିଖେଇବ, ଯେ ଭକ୍ତି ମାଗ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ପଳେଇଯିବ, ଅଦ୍ୱୈତରେ ଆଉ ମାଗିବ କ'ଣ? ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତରେ ମାଗିବ ତ ହୁଏ ନା, ତମେ ମାଗିବ କ'ଣ? ଦ୍ୱୈତଟା ଯଦି ଅଦ୍ୱୈତକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସେ କିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ଦୁଇ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିବି, କିଏ ଦେବ? ଏମିତି କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ତ ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ ନା, ମାଗିବା କଥା ନାହିଁ। ସେଠି ତାର ସେଇଠି କହିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ମାଗିବ ନାହିଁ। ମାଗିବ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ମାଗିପାରି ତମେ ମୁଁ ନାହିଁ ତ ମାଗିବ କ'ଣ? କଥା ସେ କଥା କିଛି ବୁଝି ହେଲା ବୋଧେ? ଯେ ପିତା ଧନ କାହାକୁ କହନ୍ତି କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା ଭକ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବେ କେହି, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ସାର। ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଠି କେହି ଭକ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶିବ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିହାର। ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ମାନେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହଁ, ସେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଥିବେ ମାନେ ରାମଙ୍କର ସେଠି ଗୁଣଗାନ ହେଉଥିବ କି ଯାହା ହେଉଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ଆମ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବିଲକୁଲ ଆମ ଜାଗା ମୁଁ କହୁନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ସେଇଭଳି ହେଉଥିବ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ କହନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିବ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିହାର, ମାନେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବିହାର ବି ହେବ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ମାନେ ରଘୁନାଥ ନିଜେ ସେଠି ବିହାର କରିବେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଥିବେ, ବା ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଏମିତି ହେଇପାରେ ନାଇଁ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିହାର କରୁଥିବେ। ସେଦିନ ଏ ପୁରା ଉତ୍କଳ ନଗର ରାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯିବ। ଗୁପତୁ ଗୁପତ ରାହାସ ଲାଗିବ, ସର୍ବ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନାଶ ଧ୍ରୁବ। ଏଇଟା ତ ବୁଝି ହେଲା। ଆସିବେ ଅନନ୍ତ, ଦେଖୁଥିବୁ ସତ୍ୟ, କାମାକ୍ଷୀର 10 ଡାଳ। ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ, ପାପ ନାଶ ଯିବ, ଉତ୍କଳେ ହୋଇବେ ମେଳ। ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ଥିତ, ଗ୍ରାମ ନାମ ମୋର ଧ୍ରୁବ। ଜାଣିବୁ ତୁ ରାମ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବୁ କଳ୍କି ଦେବ। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ହେଲା, ଯେ ତୁ ସେଇଠି ଥିଲେ କଳ୍କିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଅନନ୍ତ ଆସିବେ ସେଦିନ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ସଂହାର ହେଇଯିବେ। କେଉଁଠି ନା କାମାକ୍ଷୀର 10 ଡାଳ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖନି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ, ବିଚାରକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ, ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏ ବୁଝିଲା ଏ କଥା। ତାମାନେ ଉତ୍କଳରେ ସେ 10 ଡାଳ ତମେ କ'ଣ ଖୋଜିବ? ଯେ ଆମେ ବି ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନଥିଲି, ମୁଁ ବି ଆକୁ ଗଣିଛି। ଆମ ଭକ୍ତ ବି ଗଣନ୍ତି 10 ଡାଳ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ଇଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତମେ 10 ଡାଳ ଏଠି ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 10ଟା ଡାଳ କ'ଣ ଆସିଲାଣି ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ନୁହଁ। କାମାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବିଚାର କରାଯାଏ, କାମରେ ଆକାଂକ୍ଷା କାମାକ୍ଷୀ ହେଲା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି କରିବା, କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିବା ବି କାମାକ୍ଷୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଛି କି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଉଲଗ୍ନ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାହେଉଛି, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଠିକି ତନ୍ତ୍ରବାଲା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ସବୁ, ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା ନା। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ
तुम जन महापुरुष ब्रह्म को जीवे ब्रह्म तल हेले सी कहीं आसवे ना ब्रह्मर स्थित हेले ये आदिशक्ति भाव रही तेणु तुमर तंत्र शक्ति सी सी नहीं जीवे तुम हाथ तंत्र बोले तुमको रक्षा करें जोटी जाऊँ छाया तले तुम जीव सी तुमर सबकि व्यवस्था करेंगे जे ब्रह्मद्रष्टा से जुआड़ गले से बसा हेनी से दायित्व कामाक्षी सी घोर रखिए पण दुकान चल पुआ चल तार किए कौन कर जे ब्रह्मद्रष्टा होते कामाक्षी शक्ति पाखर थाए डाण पटे ठाकुर शक्ति रही बाँ पटे कामाक्षी रही तेणु सी केमती हर से जो ब्रह्म पुरुष रही केते जन ओडिशा रे 10 जन अच्छा 10 जन ब्रह्मशक्ति प्राप्त होता महापुरुष संसारी लोक से अच्छा कौन साधु ही ना 10 जगह अच्छा हम तो खरा खोज आरंभ हो ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଉନି ମୋ ମନଟା ଯୋଉ ଟାଣୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କାମଟା କରିଦେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ମୋର ଯେ ନାମ କରିବା କି କରିବା ଏଟା କରିଦେବା ତେଣୁ ଏ ହେଲା କଥା କାମାକ୍ଷୀର 10 ଡାଳ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାମାକ୍ଷୀ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉ ବିରାଟ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଟା ଏଇ 10 ଜାଗାରେ ଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିବ କାମାକ୍ଷୀର 10 ଡାଳ माने ये भाविदेले बोधे बर गछ गोटे करके कामाक्षीर 10 डाल ना कामाक्षीर जो माने शक्तिटा 10 जगह थी है ना आदि कामाक्षीर ईश्वर ब्रह्म हेले ब्रह्मकर अंश भी से 10 जगह थी एका कथा जोटी ब्रह्म थे अदृश्य से रही तुम तो डाकिबार किसी आवश्यक ना से तो तुम कम से अच्छा ना सेमती किसी ना किंतु ये कहते ना गोटे बर गचर गणिले 10 डाल थी ये गोटे कथा कौटी 10 डाल बाहर फिर से गोटे डाल बाहर तो कौ डाल मूल डाल तो कार 10टा बाहर नाम भी देख सारू 10 डाल कहीं लिखे एमती गोटे तो लुचा छवा शब्द ना कहीं एमती गोटे डाल उपर पकई कर ना सेमती आउर जदि आउर देखियो ताहले आम 10 इंद्रिय को कामना द्वारा 10 इंद्रिय को जो आम भोग कर कामाक्षीर 10 डाल हो पार है कौन आम 10 इंद्रिय नुह से 10 इंद्रिय कौ अर्थ कम कर काम अर्थ कामना अर्थ कामना 10 डाल सी भी हो पाए विभिन्न कथा 5टा कथा ता भर बाहर ना किंतु ये हूँ कथा हूँ प्रथम थर मत्स्य अवतार आम नहीं जाओ सत्य को प्राक्टिकल तत्व को जाओ ना मत्स्य अवतार आम देखुं पढ़ुं मत्स्य अवतार कच्छ अवतार बराह अवतार नरसिंह अवतार बामन अवतार के 5 बामन पर परशुराम राम अवतार 7 8 बलराम 9 बुद्ध 10 कलकी अवतार जगन्नाथ फिर किए कौन कथटा बुझ जगन्नाथ अवतार माने कौन अच्छे सी आ 10 अवतार पर कौन 11 अवतार अच्छे ना लिखाई जगन्नाथ पाखे कला धड़ा घोड़ा चढ़ी आ गोटे अवतार पर जगन्नाथ 11 रमती नु 10म अवतार आम देखते किए आम भी कहते ना कि सी 10म अवतार नवम अवतार बुद्ध को जो शोक पढ़ाई से जयदेव बोला हो कौन लिखाई पशुबद्ध जे विरोध करते यज्ञ विरोधी जो लिखिं से जो ये पदटा बुद्धदेव लिखिं तुम कहते जगन्नाथ बौद्ध रूप नहीं बुद्धदेव कथा लिखाई जयदेव बुद्धदेव को से मना है तुम नवम अवतार कराई मु कहूनी जो लिखाई भर से ध्यान मुद्रा बसा जा बौद्ध मूर्ति गुला अच्छी कौटी नवम अवतार नवम अवतार पर जगन्नाथ अच्छा कलिजुगर मुझे नीलगिरी पूजा पाई कौपर ना कलिकी अवतार कलिकी रूप ताहले बर्तमान जगन्नाथ से कलिकी रूप अच्छा आम तो जगन्नाथ कह किसी कथा नहीं जगत सी तो जगत नाथ ना आउ द्वितीय देखिए अवतारमय सर्व प्रसरती तथा से जगन्नाथ सब अवतार सब हो सी भी ठीक कि बर्तमान आम देख प्रेजेंट से अच्छा शक्ति कम कर सारा विश्व मानु ताले से कलिकी अवतार मु प्रमाण दूसरी देख से कलिकी अवतार हूँ कि ना आम जान जे कलिकी हूँ संहार अवतार
କଳିକି ହେଉଛି ସଂହାର ଅବତାର ନା ନାହିଁ। ସଂହାର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ କାହାକୁ ସଂହାର କଲେଣି? ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକିନା ସେ କଳକି ରୂପରେ କଳା ଗଳା ଚଢ଼ିକି ସେ ଯଦି ହେବ ସେମିତି ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗୋପାଳନ କତରୁ କଳା ଧଳା ଗୁଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ମାଣିକ ପାଖରୁ କାହାକୁ କେତେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସେ କଳକି ରୂପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ। ତାହେଲେ ଇଏଟା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପର ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଉଠୁ ନାହିଁ, ଅଛି କି? ହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ତ ସେଠି ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇଟା ରଥ ଚକ ସେଇ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ କଉଣି ପନ୍ଥା ଆମେ ପକେଇଲେ ଆମର ନାଭି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ତଳଟା କ'ଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଇଏ କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି? ଏ ଯେଉଁ ମୂଳାଧାର ହଉ ଇଏ କିଛି ନାଭି କତରୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ନାଭି ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ରହିଛି। ଏଥି ବାଟରେ କାହିଁ ରଖା ହେଇଛି। ବଳଭଦ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାହିଁ। କ'ଣ ହାତ ନାହିଁ। ଏତ କଥା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ୱରୂପରେ କିଏ ମାନିପାର। ତାର ଅର୍ଥ ତମେ ଯେଉଁ 42 ଚାବି ପକେଇକି ଶୋଇଛି ମାଧବୀ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମାନସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଣସାଧନା ସୂତ୍ରଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ଆସିଲା ଅଣସାଧନା ସୂତ୍ରଟିକି ଲେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଅଣସାଧନା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ନାଭି ପାଖରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ 10, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ 12, ଇଏ ହେଲେ 16, ଆଉ ସିଏ ସୋମହଂସ ହେଲେ 4, ତେଣୁ 42 ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଅକ୍ଷରରେ ସେଠି ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ମେଷ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ତାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକି ପରମାଂସ ଆସିଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସୂତ୍ର ଦେଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସରକୁ ସେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ଦେଲା? ମୋତେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଉ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଅଛି କି? ଆଉ ତ କହିବା ଯେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଇ ଦେଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ଜଣେ ସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେ ସେ 500 ଲୋକ 300 ଲୋକକୁ ସେଇଟାକୁ ବତେଇ ପାରିବ। କେଉଁ ଲୋକ ନା ତାଙ୍କର ଲୋକ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଛାବଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ସେ ବଛାବଛିଟା ଚାଲିଛି ଆଜି କ'ଣ ବହୁ ଦିନକୁ ବଛାବଛି ହେଉଛି। କଳିରେ 3000 କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବଛାଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହେଉଛି। ତମେ କହିବ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ନଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ବି ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବେଳ ଆସିବ, ଏଇଟା ତ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ନା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର 2 ହାତ, ଧର ଡାହାଣ ପଟ ଯଦି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି, ଏପଟ ସେ ଯାଉଛି ଆଉଛି 2 ହାତ ନା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପବନ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପବନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ସମ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମଝି ସୂତ୍ର ନା ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛି ରାମ। ଏଇଟା ଆମର ହରେ ଇଏ ରାମ। ଯେ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ରାମ ତତ୍ତ୍ୱଟା କାମ କଲା ନା ନାହିଁ। ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଠି 2ଟା ପବନ ମିଶିଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ତମେ ତ ଯାଉନି ନା ଆସୁନି, ହାତ ଆଉ ଆଇଲା କୋଉଠି? ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ହାତ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳ ଧବଳ ଶୁଭ୍ର ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ ଏଠି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ କଟିଯିବ, ଲୋହିତ ପଇତ ସବୁ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖୁଛ ସେ ବୁଝିବେ ଯେ ଶୁଭ୍ର ରହିବ, ହଳଦିଆ ରହିବ, ଆଉ କଳାଟା ରହିବ, ନୀଳଟା କଳା ରହିବ। ସେଇଥିରୁ କଟି 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 ଫେର ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର କରିବେ। ମାନେ ପିଣ୍ଡରେ ଯେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଅଛି। ତମେ ପିଣ୍ଡରେ ଆଗେ ସଂହାର କରି ଶିଖ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ତ ବସା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତା କାଗଜ ତା ପାଖରେ ଯିବ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ବୁଲିକି ଯେ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ମାରିବାଟା ତାଙ୍କ କଥା। ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସାଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସୂତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବଛା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ପାଇଁ କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଯିଏ ହେବେ, ଆଉ ଅବତାର କେଉଁଠି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜି ହେବେ? ସେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ, ଲଲାଟ କେଶରୀ ସବୁ ବାହାରିବେ। ସିଏ ସବୁ ତା କେଉଁ ଅବତାରରେ ଖେଞ୍ଚିକି ପୁରେଇବ? ଅଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଅବତାର ଇଏ ହେବେ? ତ 10ମ ଅବତାର ତ 10 ମାତାଙ୍କର 10 ରୂପ ବାହ୍ୟରେ ପଦାର୍ଥ ଏ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁଠି ତା ଦେହରେ ଗୁଞ୍ଜି ହେବେ? ଅନନ୍ତ କେଶରୀ, ଲଲାଟ କେଶରୀ, ସେ ଯେଉଁ ନା ଅଜାଜାତ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କେତେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଅନନ୍ତ ବୋଇଲେ 7, ତାଙ୍କ କେଶରୀ ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ।
ସେ ହେଲା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କେମିତି ହବ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ? ଝିଅ ପୁଅ ଯେତେ ପୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ କିଏ ହେଇଯିବ? ଆରେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ମାନେ ଏଇ ସାତକୁ ଭେଦିକି ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ? ତା ଧାରାଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ତାକୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ସେ କାହିଁ ଆକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଅନନ୍ତ କେଶରୀର ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେବେ ସବୁ। ପବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଆଉ ଫେର ଇଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ନୁହଁ। ହଁ ପଦ୍ମା କଥା, ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ହେଲେ ସପ୍ତା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲଲାଟ କେଶରୀ ସେ ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ପଦ୍ମ କେଶରୀ। କୁହ ପଦ୍ମ ବୋଇଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହସ୍ର ପଦ୍ମ। ତାଙ୍କ କେଶରୀ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ କଥା ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଲଲାଟ କେଶରୀ, ସିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ସେ କହିଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ ସେଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ପଦ୍ମ କେଶରୀ କ'ଣ ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ରାଜା ନା କ'ଣ? ଯେ ଆମର ସବୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ରାଜା ଉପାଧି ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି କେଉଁ ସାଧୁକୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଉପାଧି ଦେବେ ସେଟା କିଏ ପରମହଂସ ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଫନନ୍ତ କେଶରୀ ନାହିଁ, ଉପାଧି ଗୋଟେ ନହେଲେ হয় ସାଧୁମାନେ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ବୁଝେଇଦେବ? ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା ନୁହେଁ। ତମେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ସାଧୁ, ମହାନ ସାଧୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଓଳାସିନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନମ୍ରତା ଭଦ୍ରତା ବହୁତ, ସଂଯମତା ବହୁତ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯାହା କଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି? ସେଇଭଳି ରହିଲେ କ'ଣ ମଠବାଡ଼ି କରି ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କହିବେ କି ସେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଚାନ୍ଦ ନା ମୁଁ ଇଏ, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅରିତ ବାବା ଏଇଠି ବହିଛି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସେବକ ଭାବରେ ବାବା ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ସେବା, ମୁଁ ଏକରେ ଭଲ ଗୁଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ। ସେଇଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣରେ ବସିଲେ ବାବା ସବୁ କ'ଣ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ବେତାଳିଆ କଥା କହିବ, ଆମେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଅମକେ ଏଇଟା କାହିଁ ଦେଖା ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରୂପ। ତୁ ଯଦି କ'ଣ ଏମିତି ଠାକୁର ଦେଖା ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରୂପ, ସେଠି ସେ ପାଦରେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆରେ କ'ଣ ଠାକୁର ସେଇଆ ପାଦରେ ଦେଖେଇଥିଲେ? ଚାରି ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆମେ ପାଦରେ, ପିଠିରେ, ଗୋଡ଼ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ପେଟରେ। ଇଏ କ'ଣ ମା ପେଟରେ ହୋଇଯାଏ ନା ବେଳେବେଳେ? ପଶ୍ଚିମ ପେଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସିଏ। ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୋର କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବାଜିଯାଇଥିବ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଏଇଠି। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର। ବହୁତ ଗଭୀରତାକୁ ଗଲେ ଏ କଥା ହବ। ସେ ଜଣେ ବିଚାର କରି କହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ମେଳ ହେବେ? ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷୀ ବଟ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ ମେଳ ହେଇପାରିବେନି ନା। 10 ଜାଗାରେ ମେଳ ଯାଇକି ଉତ୍କଳରେ ହେବେ। ଏବେ ନ ହଉ, ଯେବେ ହବ 10 ଜାଗାରେ ହବ। 10 ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶିତା ପୁରୁଷ ଥିବେ, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଳ ହବ। ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଁ ବି 2 ଅକ୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଲେ। ଆମେ ସେମିତି 2 ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି, ସେ 2 ଅକ୍ଷର ଉଣ୍ଡାଳିଲେ ବି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ଥିତ, ଏଇଠି ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରେ ସ୍ଥିତ, ଗ୍ରାମ ନାମ ମୋର ଧ୍ରୁବ। ଯେ 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଗୋଟେ ନାଁ 2 ଅକ୍ଷର ଥିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। କେଉଁଠି ନା ସେଠି ଲେଖିଲେ 2 ଅକ୍ଷରରେ ଗ୍ରାମ ନାମ ଥିବ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତରରେ, ହେଲା। ଏଇ ଗାଁଟା ଥିବ 2 ଅକ୍ଷରରେ, ସେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଗାଁ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 2 ଅକ୍ଷରରେ 3 ଅକ୍ଷର ସିଏ ହେବ ନା। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି 5 ଅକ୍ଷରରେ ସ୍ଥିତ, ଗ୍ରାମ ନାମ ମୋର ଧ୍ରୁବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଅକ୍ଷରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ହେବ। ଆଉ ସେମିତି ଘିଅ ପୋଡ଼ିକି କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଠାକୁର ହେଇଯାନ୍ତି? ସେ କଥା ତମେ ପଢ଼ୁଛ, ହୃଦୟରେ ମହାଯଜ୍ଞ କର, ମହାଯଜ୍ଞ କର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖ ସବୁ ମହାମନ୍ତ୍ର, ମହାଯଜ୍ଞ, ମହା ଯେଉଁଟା ବସିଛି ସେଟା ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ତମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ତମେ ମାର ପାଖରେ ଅଛ, ମା ବୋଇଲେ ମାୟାରେ ଅଛ। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭେଦିଲେ ଯାଇକି ତମେ ବାପାକୁ ପାଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭେଦ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବାପାର ଧନ, ତାକୁ ଯିଏ ବିକିଲା ସେ ଧନ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ବାପର ଧନକୁ ଯିଏ ବିକି ଖାଇଲେ ଧନ୍ୟ। ଏଇଟା କହିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ତମ ଗୁଣ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଯେତେକ ଭଲ ଗୁଣ, ସତ ଗୁଣଟା ବାପା। ସେତେବେଳେ ଏଠିକି ଯିବ ନା ବାପା, କିଛି ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ।
ସେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ହେଲା ନା ନା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଆକୁ ସେବିଲେ ବାପାକୁ ପାଇ ତେବେ ଯାଇ ବସିବୁ ଅଜନ୍ମ ରହୁ ଏକା କଥା ହେଲାନି ଯଦି ମାଆକୁ ସେବିଲେ ପାରିବ ନା ଆଉ କେମିତି ପାଇବ ମାଆକୁ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି ବାପାକୁ ଆମର ତ ପରା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନା ଅପରା ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ତଫାତ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧୁଛି ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁଁ ତ ରହିଲା ମୁଁ ନିର୍ଲୋଭୀ ସେ ମୁଁ ତ ରହିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପା ଯୋଉଠି କଟିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସବିକଳ୍ପରେ ଯାଇକି ଯେ ମୁଁକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଳୟରେ ମୁଁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତ ବାପା ଆଉ ସେଠି ମାଗିବ କ'ଣ ଦେବ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ମାଗିପାରିବ ନା ଫେରିଲେ ସେ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଉ ଫେର ମାଗିବାର କଥା କ'ଣ ହେଲା କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ବଙ୍କେଇ ଟଙ୍କେଇ ବୁଝେଇବ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯିବା ଦରକାର ହଁ ଯେ ନିଜକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ଆମର ସୁରଦାସ ଏ ଯେଉଁ ସୁରଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ଧ କବିର ଥିଲେ ଭଲ ନା ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ କି ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗନ୍ତି ସେ ତାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇ ତ କଥା ଖାଲି ରୂପର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୂଜା ତ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତୀ ପାଗଳା ହେଇଗଲା ନା ବିରାଟ ହାତୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଡୁଙ୍ଗରା ବାଡ଼ା ହେଉଛି ପଳେଇ ଯାଅ ଘରେ ପଶିଯାଅ ରାଜାଙ୍କ ହାତୀ ପାଗଳା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କି ସୁରଦାସ କବିର ସୁରଦାସ କ'ଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବୁଜୁଳାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସୁରଦାସ ଗଲେନି କବିର ଗଲେନି ତାଙ୍କର ବସିଲେ କବିର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପଢ଼ୁନା ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁ ପଢ଼ ତାଙ୍କ ବହିକି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ସୁରଦାସ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ପଳେଇଲେ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ବସିଲେ ସେଇଠି ହାତୀ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଜନ କରିକି ଆସିଲା କେଉଁଠି କବିର ପାଖରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ତୀର ଆସି ଧଡ଼ାଙ୍କିନି କନା ମିଳିଲେ ବାଜିଲା କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମରିଗଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସେ ତୀରଟା କିଏ ମାରିଲେ ଠାକୁର ମାରିଲେ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ତା ଭରସା ରଖିଛି ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ରାମ ଆଉ ରାମଙ୍କର ତ ବାଣ ଅଛି ଇଏ ସେ ତାପରେ ସେ ସୁରଦାସ ଆଇଲେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ସୁରଦାସ ତମେ କି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ ମୁଁ ବସିଲେ ତୀର ଆସିକି ବାଜିଗଲା ସୁରଦାସ ହସିଲେ କହିଲେ ତମ ଠାକୁର ତୀର ମାରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ରାମଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ନା ସିଏ ମତେ ବୁଝିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି ମୋ ଠାକୁରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ହାତୀ ମତେ ଛାଡ଼ ମୋ ଠାକୁର ତ ମାରିଦବ ସେ ବି କେତେ କୂଳରେ ପୁରେଇ ସିଏ ଭାବଟା ଦୌଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଭାବଟା ଉଭୟଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସୁରଦାସ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପୂଜା କରିକି ଧଳା ଲୁଗାଟା ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିବ ଇଏ କାନ୍ଦିବେ ଆଜି ସୁପ୍ରବସନ ପିଞ୍ଚ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଇବ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆଜି ଧଳା ପୋଷାକ ସିଏ ଗାଇଲାଣି ଧଳା ପୋଷାକ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଲା ପିନ୍ଧିଦେ ଲୋହିତ ବସନ୍ତ ହାରି ଗାଇକି ଅକାଦିଅ ଏଟା ଆଖୁ ଯାଇକି ଆଖି ଏମିତି ହଲେଇବ କିଛି ଦେଖାଉନି ଇଏ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଫେର ତାପରେ ନେଳିଆ ପିନ୍ଧିଲା ଇଏ ବି ଗାଇଲା ମାନେ ନୀଳ ବସନ ଧାରି କଥା କ'ଣ ତାପରେ ହଳଦିଆ ପିତ ବସନ ଧାରି କିଏ ଯେତେ ସାତ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ କହୁଛି ଦିନେ କଳା ପିନ୍ଧିଦେବେ କାଲି ସେଇ କଳା ଉପରେ ଗାଇଲେ କାଲି ନା ହଜାର ସଂସାର କହୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛି ଏଟାକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଖିକି ନ ଦେଖାଳେ କାହିଁକି କେମିତି କହୁଛି ଏଟା ଅନ୍ତରା କେମିତି ଗାଇବ ସେଠୁ ସେଦିନ କହିଲା ଆଜିରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଧରାଟା ପକେଇଦେବି ସେଠୁ ସେଦିନ କ'ଣ କଲା ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ଜାଣିକି ବସନ ଆଉ ପିନ୍ଧେଇ ନାହିଁ ମାନେ ପିନ୍ଧେଇବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ଗାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବସନଟା ପିନ୍ଧେଇ ନଥିଲା ଠାକୁର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ଇଏ ଗଲେ ସେଠି ଯେମିତି ଅନେଇଲେ ଅନେଇକି ଦେଖିଲେ ସେଠୁ କହିଲା ସୁରଦାସ ଆଜି ଗାଉନ ଗା ଆଜି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଗାଉନ ସେଠୁ ନାଚ କହିଲା ମତେ ଅନେଇବନି ଠାକୁର ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଠାକୁର ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ନାଚ ମାରୁଛି ଆଉ ଗାଇପାରିବିନି ଲୁହ ଠକ୍ ଠକ୍ ହଉଛି ଆଜି ଗାଇପାରିବିନି ମୋ ଠାକୁର ନଙ୍ଗଳା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଖି ସାକୁ କହନ୍ତି ନା ଏଇଆକୁ କହନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ ସବୁ କବିର ହୁଅନ୍ତୁ ସୁରଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶର ମାଟିର ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ ସିଏ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆମ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଆମେ ଲଲାଟ ସିଏ କାହିଁ କହିବେ ସେ ବହୁତ ଲୁଚେଇ ବୁଲନ୍ତି ସେ କବିର ହୁଅନ୍ତୁ ସୁରଦାସ ଏତେ ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବୁଝ
ये अहंकार पड़ी कहले कौन हो ना कोठे हेले धरा पड़ ना ना जय श्री राम जय श्री राम।